वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी TV84 की टीम वालों इत्थे तुहानूं कनेडा की पार्लीमेंट विखे लैके आए हैं जी। अज 18 अप्रैल 2018 सिख हैरीटेज मंथ का जिहड़ा दूसरा सालाना प्रोग्राम आ पार्लीमेंट हिल ओटवा विखे जिहड़ा अज केसरी निशान साहब चलाए जाने हैं उहदा जिहड़ा प्रोग्राम आ असीं आप जी नूं नाल दी नाल विखावांगे। और जिहड़े भी इत्थे संगतां साडे कोल कनेडा भर दे वख-वख शहरां दे विचों पहुंचियां ने उन्हां दे की विचार ने इस प्रोग्राम दे लई वो भी तुहानूं असीं जिहड़े आ सुणावांगे। और बने रहो साडे नाल TV84 दे उत्ते इसे तरह इस प्रोग्राम नूं अगे जारी रखते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। We're lucky we live in a country like Canada. It's very important. We will याद करिए आप एक मिनट ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ we'll have a moment in silence. बोले सो निहाल। सब तो पहला मैं करनैल सिंह होना कहूँगा भी सारे का जी आया करन। करनैल सिंह जी एक मिनट ली। अज हैरीटेज मंथ मनाते हुए जिन्हें भी दूरों नेड़ों चल के माई भाई हाजिर हुए ने दास वालों श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के सेवादार होने के नाते आई संगत का तहे दिलों धन्यवाद किया जाता है। ਜਿਹੜੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਰੰਟਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੈਮਿਲਟਨ कैम्ब्रिज तो दूर संगत हाजिर हुई है सारे जियो आख्या जाता चलिया कदम कदम सिर मथे ते सतगुरु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू इन्हां मुल्कां विच भेजिया ताकि असीं दस सकीए दुनिया नूं सिख कौन है सिखां दा की मकसद है। गुरु महाराज दा फरमान है संकट निवारवे को दुष्ट उबारवे को खालसा बनायो है। खालसे की उत्पत्ति हुई है जो खालसा पैदा होया खंडे की धार दे विचों इहदा जो मुख मकसद है संकटां नूं दूर करना गरीब की रखिया जरवाने की भख्या ये काम लई असीं इस दुनिया ते आए हाँ। शांति पीस अते हर एक नूं बराबर दे हक ह्यूमन राइट्स की असीं हमायत करते हैं। ये दुनिया नूं दस्सण लई असीं इत्थे एकत्र होए हैं ताकि खालसे का खुशिया राज है जो वो दोबारे सानू मिल सके दुनिया के प्लेटफार्म ते असीं दस सकीए कि जो दस्तारधारी सिख ने होर जिन्ने भी सिख इत्थे आए ने चाहे वो अमृतधारी हैं चाहे सहजधारी सिख हैं सारे बेनती है कोशिश करिए कि असीं दस्तारधारी होके केसाधारी होके विचरीए ताकि जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहीदी हुई है चांदनी चौक विच महाराज ने कहा कि जैत्या कोई सिख नहीं सी उत्थे जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शीश धड़ नालों जुदा किया तां भाई जैता जी ने कहा कि गुरु जी सिख बहुत होणगे और सिखां दे मूँह ते नहीं लिखिया होया किहड़ा सिख है। उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वचन किया कि मैं ऐसा खालसा पैदा करूंगा जिहड़ा दुनिया दे विच अपने आप नूं लुको नहीं सकेगा। ये सानू 1699 की विसाखी नूं सतगुरां ने अमृत छका के
वचन पूरे कीते। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜੋ ਅਮਰ ਛਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ। ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਲਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੁਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਜੀ। ਹੰਸਰਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਵਾ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਐਟ ਲਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੈਡ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੰਬੇ ਖੁਰਪੇ, ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਨਲਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੋ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੀਸ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਆ, ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਸਕੀਏ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਔਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ, ਲਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 20-25 ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਬੈਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਤਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੇਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰਾਵੈਨ ਆ ਇਹ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨ ਰੈਕਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਵੇਲੀਅਨ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਫਕੋਰਸ RCMP ਨੂੰ, CSIS ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਫਰੀਲੈਂਡ, ਉਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵੇਲੀਅਨ ਆ
ਉਹਨੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਵੱਖਰੇ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੋ ਵਾਟ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। we're very lucky, we're very fortunate ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। It's very fortunate, we're very privileged to live in a country like Canada that gives us the opportunity to raise the flag of the Sikh community and to raise it at Parliament Hill in Ottawa. So we'd like to thank the greater Canadian community for providing us with these types of privileges. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ। ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਾਰ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ BC ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਆ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਖਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ, ਖੇਬੈਕ ਤੋਂ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ। ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਸਿੱਖਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਬਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਂਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਟਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੈਂਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਟਵਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਟਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक दो गल्लां मैं कहनिया चाहूँगा। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जब ये गहे विपरन की रीत, मैं न करूँ इनकी प्रतीत। आपां ये दिहाड़े मनाउंदे होए आपो अपने दिलों दे विच झाती मारीए और ये सोचीए कि भाई किते ना किते ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਆਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰੀडम, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਸਾਲ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਸਤ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਝੁਲਣੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਕੇ
ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੌਮ 'ਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿੰਨੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਲਾਤ ਆਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨਾ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਟੀ ਘਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਬਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਝੁਲਾਈਏ ਦਰੇ ਖੈਬਰ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਆਟਵਾ ਵੱਲੋਂ, ਆਟਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ। I'd like to take this opportunity to thank the Canadian Parliament and their staff to give us the opportunity to raise a flag at the Parliament Hill. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਟਵਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਯੂਥ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ
मैं एक मिनट लेना चाहना कि सानू ये हेरिटेज मंथ मनाउण दा फायदा की है. Why are we doing this? 1897 was the first time when a Sikh put his foot into Canadian soil. 1897. So that means it's almost 125 years that we have come to this country. We have done so much for this country, and this country has given us back so much. So it's about time that we tell people, tell the Canadians, what's our background? Why do we gather together in the gurdwaras, have lots of langar? Guru Nanak Pasha ne eho jiha kehda kam kita कि एहो जी दुनिया के उत्ते चैरिटी चला दी कि मिलियंस ऑफ संगत है जी हर रोज़ गुरुद्वारा साहिबाना दे विच दुनिया के तख्ते उत्ते लंगर छक रही है, चाहे वो कैनेडा विच होए, चाहे वो इंडिया च होए, चाहे वो पंजाब च होए, किते भी होए. साडा जिहड़ा ये पक्ष ही साडे दुश्मनां नूं जिहड़े सानूं नेस तो नबूद करना चाहुंदे आ पिछले 70-80 साल दे विच, उन्हां नूं इस गल दी ही समझ नहीं आउंदी. हालांकि उन्हां दे भी धार्मिक स्थान हैगे आ, उन्हां कोले साडे नालों पैसा भी वध आ, पर जिहड़ा कॉन्सैप्ट जां जो विरसा गुरु नानक ने सानूं दे दित्ता वो किसी नूं होर किसी दे रहबर ने नहीं दित्ता. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, क्योंकि सानू वो डिस्टिंक्ट करती है, आम लोगों नालों वखरा इस करके करती है क्योंकि साडी चैरिटी है जिहड़ी साडी नस नस दे विच बसी हुई है. ब्लू क्रॉस वर्गियां वड्डियां वड्डियां ऑर्गेनाइजेशनस दुनिया दे उत्ते हन, पर साडी तां ब्लू क्रॉस है जिहड़ी ਉਹ उस वक्त शुरू हो गई सी जदों जंग दे विच साडे दुश्मन जख्मी सीगे ते भाई कन्हैया जी जाके उन्हां दे भी मरम पट्टी लाई जा रहा सी. दुनिया के लोगों को यह गल समझ नहीं आएगी, पर असी साडा फर्ज बनता कि असी उन्होंने समझाइए कि परमात्मा ने हर इंसान नूं इक्वली क्रिएट किया. मानवता का सत्कार करना सानू साडे विरसे विचों मिलिया होया ते उस विरसे नूं आपां दसना. आ जो फ्लैग सैरेमनी असी करते हैं लोगों का ध्यान खिंचण लई करते हैं ताकि जो असी फ्लैग रेस करांगे, फ्लैग दियां फोटो सोशल मीडिया उत्ते वायरल होणगियां इन मिलियंस, तो लोग वेखणगे कि कौन फ्लैग वाले लोग ने, क्योंकि फ्लैग लोगों की पछाण का प्रतीक होया करता है. सो जदों वो फिर जानणगे तो फिर साडे जिहड़े दैवी गुण ने ਜਿਹੜੇ मानवता के लिए गुरु पातशाहां ने सानू दिते ने, असीं उन्हां दा दुनिया दे विच प्रसार कर सकांगे. ये साडा परपज़ है सिख हैरीटेज मनाउण दा. ते असीं गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो दा अते गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा नूं असीं अर्ज करदे हां अज इत्थे खड़ के that they should step forward to proclaim month of April as a Sikh Heritage Month in entire Canada from coast to coast to coast to coast. Right now it's in some provinces. वो इक्वालिटी नहीं बनती कि मॉन्ट्रियल वाले सिंह ओंटारियो वाले ना आके रल के सिख हैरीटेज मनाउण. क्वेबेक दे विच क्यों नहीं हो सकता? जे ओंटारियो जे कैनेडा की गवर्नमेंट ऐसा फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है. लास्ट ईयर वी गेव देम अ मेमोरेंडम requesting them to do so, and hopefully in very few months you will hear that good news that the Canadian Parliament has proclaimed April as a Sikh Heritage Month. फिर अगले साल थोड़े फिर ढाडी ढूडी ला के आपां वड्डे पद्धर दे उत्ते ये मनावांगे, क्योंकि हुण आपां स्नेहा लेके आए आ, फिर आपां सैलीब्रेट करन आवांगे. इन्ने ही लफ्ज़ कहंदा होया साडे सामने नरेंद्रपाल सिंह हुणे खड़े आए है कि छोटे ਜਿਹੇ शहर ऑरेंजविल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰੇਂਜਵਿਲ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਔਰੇਂਜਵਿਲ ਦੀ टाउन हॉल के उत्ते पहली बार केसरी झंडा इन्हां दे उद्यम सदका लहराया जाएगा. तो इस तरह होर बहुत सारे टाउन ने जिथे सानू इनविटेशन आ रही है. ओंटारियो दे विच 400 म्यूनिसिपैलिटीज़ ने ते 4-5 सालों दे विच साडी कोशिश है कि अप्रैल के महीने में 400 झंडा लहरे ओंटारियो कल्ले दे विच. सो
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਝੰਡਾ ਤਾਂ 2-4 ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਆ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਸ਼ੋ that we are a proud part of Canada, we are a peaceful part of Canada। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਫਲੈਗ ਪੋਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਕਚਰਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੰਜੋਏ ਇਟ, ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਿਊਬਕ ਤੋਂ ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਔਰਪਾ ਵਿਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਂਡ ਉਪਸਥਿਤ ਸੱਜਣੋ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਏ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 318 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੈਰ ਥੇ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐ ਨੱਠ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਪੀਸਫੁਲ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 15 ਤੋਂ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ 1035 ਅੰਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਸਾਡਾ ਜਨਮ 550 ਸਾਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਣੀ ਹੈ 318 ਸਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਦੀ ਮੋਸਟ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਲਓ, ਆਹ ਮਨਾ ਲਓ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਰੋਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੁਕ ਜਿਓ। ਉਹਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 25 ਦਸੰਬਰ 2017 AD ਆਫਟਰ ਦੀ ਡੈਥ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨ ਦਿਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਨਾ ਧੁੰਦ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਨਾਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਕਰੀਟ ਫੁਟਿੰਗ ਆ। 15 ਤੇ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਅਗੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਨਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।